हाई कोर्ट दे विच प्राइवेट स्कूल वालियां ने अपनी रिट दायर की। उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते हैं ते 70% ही उन्हां नूं टीचरां नूं सैलरी देनी पऊगी। इस गल दे उपर साडे एडवोकेट जनरल साहब 5 वार हाई कोर्ट दे विच खुद पेश होए सरकार दा पक्ष फाइट करन वास्ते। जिहड़े बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, बाय प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है प्राइवेट स्कूल्स वालों, वो सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। असीं इन्नी गल वी नैवर न्यू कि बंदा कोई व्हाट्सएप के उपर फोटो खिंच के ਉਹਦਾ होमवर्क भेज के उन्होंने ऑनलाइन क्लास चार्ज करूगा। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ते एक गल दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ पीपल हु आर चार्जिंग फीस बाय सेंडिंग होमवर्क ऑन व्हाट्सएप। यार जिथे कोई बंदियां ने 23 मार्च ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ लेट पेमेंट के नोटिस भेजने शुरू करते, बहुत सारे बच्चों को यह कहता कि जो तुम 31 मार्च तो पहले फीस ना दी तो 9 कट देंगे। तो इस करके सरकार ने पहले लॉकडाउन वाले दिन बच्चों के इंटरस्ट पेरेंट्स के इंटरस्ट ये ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी स्कूल लेट पेमेंट नहीं चार्ज करूगा, कोई भी बच्चा फीस डेफर रहूगी। निजी स्कूलों ते विद्यार्थियों के मापियां विचाले चलिया रहा फीसां दा विवाद आए दिन नवा मोड़ लै रहा है। हुण इस फीस विवाद ते पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले नूं चुनौती देण दा मन बना लिया। हाई कोर्ट ने बीते दिन फैसला दिता सी कि स्कूल बच्चों के मापियां तो दाखला ते ट्यूशन फीस लैण दे नाल होर खर्चे वसूलण दे हकदार होणगे। जिस तो बाद पंजाब सरकार ने हुण इस फैसले नूं हाई कोर्ट की डबल बेंच कोल जाण दा ऐलान कीता है। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने ऐलान किया है कि सरकार इस मुद्दे नूं लैके डबल बेंच कोल जावेगी। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल तालाबंदी दौरान फीस नहीं लै सकते। जेड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासां लगा रहे सन सिर्फ वही ट्यूशन फीस लैण दे हकदार होणगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट अगे बच्चों के मापियां दा पक्ष बड़ी ही मजबूती नाल रखिया है अते एक नहीं सगों 4 वार फीसां माफ करवाउण दी कोशिश भी की। साडे स्टेट के जिहड़े साडे मुखी हैं लॉ दे एडवोकेट जनरल साहब, वो एक बार नहीं 4 बार उन्होंने हाई कोर्ट दे विच जाके इस गल की पेशकश की। जदों हाई कोर्ट दे विच प्राइवेट स्कूल वालियां ने अपनी रिट दायर की, उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते हैं ते 70% ही उन्होंने टीचरां नूं सैलरी देनी पऊगी। इस गल दे उपर साडे एडवोकेट जनरल साहब 5 वार हाई कोर्ट दे विच खुद पेश होए सरकार दा पक्ष फाइट करन वास्ते। हाई कोर्ट ने एक स्टेज दे उपर यह भी कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि जी तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ सारे स्टेक होल्डर्स ਨੂੰ अपने कोल बुला लो ते तुहाडे ध्यान होना तुसी सारे भी मीडिया के साथी आपां एक बार AG साहब के घरे भी इकट्ठे होए शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ स्टेक होल्डर्स ਨਾਲ मीटिंग की। मकसद ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि जे कोई बंदा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसनूं ਉਹਦੀ सर्विसेज ਦੇ पैसे मिल जाण ते बाकी ਅਸੀਂ कोरोना की महामारी वेले बच्चों ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिलीफ दे सकीए। यही सरकार दी थॉट सीगी। बट बहुत सारे स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों ने पहले दिन के इंटरिम ऑर्डर तो लैके 12 जून तक वो ऑर्डर हाई कोर्ट वालों फाइनल ऑर्डर आना सी, उदों तक उन्होंने रोकिया सी ते वो 12 जून तक के ऑर्डर तक बहुत जगह के उपर केस के उपर वख-वख समय के उपर वकील साहबान पेश होए, AG साहब पेश होए ते कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर साडे सामने लैके आंदा। उहदे विच मैं सब तो पहला गल करना चाहना, जिहड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है उस ऑर्डर दे विच सब तो मेन गल यह है कि जिहड़े पेरेंट्स ते बच्चों के हक की गल सी उस गल दे उपर रिलीफ नहीं दिता गया। और असी सरकार दे वल्लों पहले दिन तो ही मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 23 मार्च तो ही इस गल दे उपर लगे हुए सी कि जिहड़े पेरेंट्स हैं या उन्हां दे बच्चे हैं या सरकार लगी हुई सी कि उन्हां नूं असी तकलीफ ना दईए, उन्हां नूं असी अज इस कोरोना की महामारी दे विच असी उन्हां नूं सपोर्ट करना साडी जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह असी बाकी सैक्टर्स नूं सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस गल नूं देखते हुए जदों कल हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उस दे विच सब तो पहला जिहड़ी मेन गल आई है वो बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं जो रिलीफ देने की गल सी उस दे उपर 2 चीज़ों के उपर हाई कोर्ट का ऑर्डर साडे हक दे विच नहीं आया, या पेरेंट्स के हक विच नहीं आया या वो बच्चों के हक विच नहीं आया। और बाकी 4-5 चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने कीतियां, चाहे वो टीचर्स की सैलरी नूं प्रोटेक्ट करके 100% कीता है, मैं इस गल का
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 70% ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8% ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8% ਫੀਸ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8% ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਏਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ LPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਕੇਸ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ LPA ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ AG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰजेस ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ 'ਚ ਹੈ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, द टीचर एंड द पेरेंट एंड द चाइल्ड। सो ये ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੱਚ ਅ ਫੀਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, दे फील दे वांट टू पुट देयर चिल्ड्रन इन अ प्राइवेट स्कूल। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ that they should be true to themselves, because we don't want to infringe into the relationship which they all four hold amongst each other। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ 2000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ 2000 ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ 10-7000 ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਅ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦ 4 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਔਨ WhatsApp ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅੱਜ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਓਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਦੇ ਆਲ ਫੋਰ ਹੈਵ ਅਮੰਗਸਟ them। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਫਰਮ day 1 till today। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੀਨੀਐਂਟ ਵਿਊ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਡੀਓ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। So my only point is I would rather like to tell everybody through you people ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ as a lawful citizen of the country we will file an appeal
ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।